बंधु माने सतर्क रुहंतु। एक विरल सूर्य पराग जहाँ 1500 वर्ष मध्य देखा जाए नाही ताहा आसुछि। अगस्ट 12 तारिख रे आपण एका सांगरे 3टी बड़ झटकार सम्मुखीन हेबाकु जाउछंती। एहाकु हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण एही सूर्य पराग पवित्र श्रावण मासर अमावास्या अर्थात चितालागी अमावास्या रे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। सूर्य ग्रह मानकर राजा वर्तमान कर्कट राशि रे अवस्थित। एही ग्रहण आपणक उपरे गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइबा पई जाउछि। जदि आपण आज एही संपूर्ण भिडियोटी देखिबारे विफल हुअंती तेबे आपण एवं आपणक परिवार आपणक बाकी जीवन अनुताप करी बिताई पारंती, कारण एही सूर्य पराग परे 10टी दुखद घटना घटिबार पूर्वानुमान करा जाइछि। तथापि एही सूर्य पराग 5टी प्रमुख आशीर्वादर प्रतिश्रुति मध्य देउछि। एते आश्चर्यजनक खबर जे यह आपणको अबाक करिदेब। जदि आपण आज एही वीडियो देखुचंती तेबे बुझंतु जे सूर्यदेव सूर्य पराग पूर्वरु आपणको एक संकेत पठाइबाकु चेष्टा करूछंती। ब्रह्मांड एही वार्ता सुनिबा पई आपणको बाछिछि। एहाकु अणदेखा करिबा द्वारा बहुत क्षति होई पारे। तथापि एही वीडियो रे एपरि अंतर्दृष्टि रहिछि जहा निश्चित करिबो जे सूर्य पराग नकारात्मक परिणाम न दे शुभ फल प्रदान करिबो। एहा धन, गाड़ी किंबा एक प्रासाद हेउ आपण सब किछि पाइबे। तेनु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रत्येक विवरणी को ध्यानर सहित शुणंतु। एगुड़िक अत्यंत गोपनीय अंतर्दृष्टि एवं एहिपरि एक संरचना। श्रावण अमावास्या रे सूर्य पराग एक विरल घटना। तेणु एही गुप्त कथा गुड़ी को कहा सहित बांटंतु नाही। एही भिडियोटी केवल आपणक पई उद्दिष्ट। एहाकु एक बंद कोठरी रे एकांतरे देखंतु, कारण आपणक भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं आपणकर प्रयास सफल हेबाकु जाउछि। प्रथमाने आपण माने भगवान शनि को स्मरण करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव लिखंतु। बंधु माने यह वर्षर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली सूर्य पराग। जदिओ यह भारत रे तथा ओडिशा रे दृश्यमान नुहे, किंतु यार प्रभाव समग्र 12टी जाक राशि उपरे पड़िबा पई जाउछि एवं आपणक जीवन उपरे मध्य यार प्रभाव गभीर हेबो, कारण यह श्रावण मासर अमावास्यार मध्यरात्रि रे घटुछि। बंधु माने एही समय आपणक जीवन रे बहुत सुंदर एवं सतर्कतार आवश्यकता सहित परिपूर्ण हेबो। आपणकर जानी रखिबा उचित जे आपणक पई एक निर्दिष्ट विपद हेउछि जे पराग समय आपणकर सबुठारु बड़ संपत्ति आपणक मन अस्थिर होई पारे। आपण हठात अतीतर घटना किंबा चिंताधारा मने पकाई पारंती जहा आपणको गभीर भावरे अस्थिर करिथाए। यह प्रायतः घटे जे आमे शांत हसु एवं मजा करू जेतेबेले हठात अतीतर एक स्मृति सामना को आसे। एक स्मृति जहा आम आखिरे लुह आनी थाए एवं आमको चिड़चिड़ा करि थाए। सूर्य परागर प्रथम प्रभाव आपणक उपरे एही मानसिक अस्थिरता हेबो। आपणक मन को नियंत्रण करिबा कष्टकर होई पारे। पराग परे आपण अधिक चिंता एवं अस्थिरता अनुभव करि पारंती। एही अधिक चिंता आपणकर राति रे निद हराई पारे एवं खराब निष्पत्ति आपण ग्रहण करि पारंती, विशेष करी स्टॉक मार्केट परि आर्थिक निवेश विषय किंबा जदि आपण चाकरी परिवर्तन विषय चिंता करूछंती एही क्षेत्र गुड़िक यथेष्ट प्रभावित होई पारे। जेहेतु प्राथमिक प्रभाव मानसिक अशांत अवस्था हेबो, आपणको बहुत सतर्क रहिबाको पड़िबो। तथापि मो भिडियोर शेष रे एही प्रभाव गुड़िको ह्रास करिबा पई प्रतिकार गुड़िक शेयर करिबे। तेणु चिंता करंतु नाही। एही प्रारंभिक प्रभाव को दृष्टि रे रखी आपण जणे बुद्धिमान व्यक्ति भाबरे अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। एही समय कोनोसी परिस्थिति रे काहा सहित जुक्ति तर्क करंतु नाही। विवाद एते वृद्धि पाई पारे जे आपणको पुलिस स्टेशन को जिबाको पड़ी पारे। एही सूर्य पराग गुरुत्वपूर्ण, कारण यह चिता लागी अमावास्या रे बहु समय परे पड़ुछि। जदिओ सूर्य परागटी राति रे हेउछि
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନୀରବତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାହା ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆମର ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ରାଜକୀୟ ରାଜା ପରି ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ, ଯେପରିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଅଧିକ ବିଲ୍, କିଣାକଟା ସମୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଘାତ ଆର୍ଥିକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦିନଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଆଘାତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ଏକ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା କିମ୍ବା କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିବା ଗମ୍ଭୀର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ଉପରେ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରୂପରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଆଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରିବ। ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚେତାବନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ କହିବାକୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମ୍ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ପଥର ସହିତ ଇଟାକୁ ଭେଟନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେହି ଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟ 5ଟି ଭୁଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏକ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରୁଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ କରିବାର ଏକ ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ, କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସଂଯୋଜନ 1500 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏହା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଏପରି ସଂଯୋଜନ ଚନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉ ଗଭୀର ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିରଳ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଃସହାୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ 5ଟି ଭୁଲ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କ'ଣ? ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥାଏ ତେବେ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତିର ଅନ୍ଧାର ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଯଦି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଯାନ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହୃଦୟ ଏବଂ ଏହାର ଉଦାରତାର ପରୀକ୍ଷା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଭୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିହୀନ କାହାଣୀ କହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହିଥାଉ ତେବେ ଘଟଣାଟି ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି କାହା ପାଇଁ ଏହା କିମ୍ବା ତାହା କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା କରିବା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କହିବା ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ପରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ମିଛ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମିଛ କହିବା ଗୁରୁତର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶୁଭତା ଆହୁରି ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଏହି ପରାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଏହା ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟରେ ହେବ ଏବଂ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଘଟଣା ନିକଟତର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା 13 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ 4:25ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଯିବ। ତଥାପି ଆପଣ ରାତିରେ କିଛି ଜପ କରିପାରିବେ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ପରାଗ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ରାତିରେ କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୂତକ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ। ଏହି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଏହା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ହୁଏତ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୟ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ସମୟ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି କେବଳ ଚାପକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତିର ନିଦ ମିଳୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କୂଟନୀତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଯୋଗୁଁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
अन्य केही आपणଙ୍କ कठिन परिश्रमर श्रेय नेबाकू किंबा आपणଙ୍କ प्रयासर लाभ पाइबाकू चेष्टा करि पारंती। एठारे परामर्श हेउची सहकर्मी किंबा आपणଙ୍କ बॉसଙ୍କ सहित जुक्ति तर्क करिबारु दूरेई रुहंतु। जदि आपण चाकरी परिवर्तन करिबाकू किंबा एक नूतन व्यवसाय आरंभ करने योजना करुछंती तेबे ग्रहण समय शेष हेबा पर्यंत एपरि प्रमुख निष्पत्ति गुड़ी को स्थगित रखिबा भल। आपणकर आर्थिक परिस्थिति विषय अप्रत्याशित खर्च होई पारे जहाँ पाई आपण योजना करि नथिले। आर्थिक कारोबार रे सतर्कता अवलंबन करंतु। काहाकू प्रचुर परिमाणर टंका ऋण दियंतु नाही। एहा सहित अति कमरे परवर्ती 3 दिन पाई स्टॉक मार्केट किंबा क्रिप्टो करेन्सी रे विपद नेबारु दूरेई रुहंतु। एहा सहित संपर्क विषय सचेतन रुहंतु जे वैचारिक पार्थक्य होई पारे, विशेष करी आपणଙ୍କ जीवन साथी किंबा पितांक सहित एवं अहंकारर संघर्ष होई पारे। आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ कथारे मधुरता एवं संयम बचाय रखिबाकू पड़िबो एवं विवादीय किछि कहिबा पूर्वरु 2 थर भाबिबाकू पड़िबो। ध्यान देई सुनंतु। भगवान शिवंकर पूजा करंतु। प्रकृत रे शनिदेव हेउछंती भगवान शिवंकर शिष्य एवं परम भक्त। तो श्रावण अमावास्या दिन किछि कला राशि मिश्रित जल व्यवहार करी शिवलिंग उपरे अभिषेक करंतु। एहा परागर नकारात्मक प्रभाव को ह्रास करिबारे साहाय्य करिबो एवं आपणଙ୍କୁ मानसिक शांति देव। जेहेतु एहा चिता लागि अमावास्या तेनु निश्चित भाबरे एक प्रतिकार करिबा उचित। एही दिन आपण कोनोसी गछ लगांतु। प्रकृतिर सेवा करिबा एक उत्कृष्ट कर्म प्रतिकार जहा क्यारियर बाधा दूर करिबारे साहाय्य करिबो। एही समय आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जेते पारिबे सेते जप करंतु। विशेष करी सोइबा समय राति 9:30 परे जेते बेले आपण सोइबाकू जांती सेते बेले मंत्र जप करंतु। मने रखंतु एही अमावास्या दिन यौन संपर्क एड़ाइबा उचित। पिलामानंकु अत्यधिक कांदिबाकू दियंतु नाही किंबा पिलामानंकु आपण जोरे पाटी करंतु नाही किंबा माड़ दियंतु नाही। घरे कोनोसी झगड़ा किंबा जुक्ति तर्क न हेबा पई निश्चित करंतु। घरे एक शांतिपूर्ण परिवेश बचाय रखंतु। नचेत जदि पिला माने जिदखोर हुंती किंबा पराग समय पति पत्नी घनिष्ठता झगड़ा किंबा मतभेद रे लिप्त हुंती तेबे ई समस्या गुड़िक आहुरी जटिल होई पारे। अभियोग परे समाधान करा जाई पारिबो एवं प्रेमर प्रकाश अपेक्षा करि पारिबो, किंतु पराग समय आपणଙ୍କୁ साजसज्जार सहित निजको आचरण करिबाको पड़िबो। एही अमावास्या दिन आपण जदि जणे गरीब किंबा अभावी व्यक्ति को खाद्य शस्त्र दान करती तो आपणଙ୍କ उपरे पितृपुरुष प्रसन्न हेबे। यह बहुत सरल। जेहेतु वर्तमान वर्षा ऋतु हेउची आपण कोनोसी अभावी व्यक्ति को छता किंबा रेनकोट दान करि पारिबे। जे ओदा हेउ जाइछंती सेमानंकु कोनोसी खाद्य दान करंतु किंबा जदि संभव हुए तेबे सेमानंकर एक छोट आवश्यकता पूर्ण करंतु। यह आपणଙ୍କ ପାଇଁ बहुत लाभदायक साब्यस्त हेबो। बंधु माने ए उपचार गुड़िक बहुत सरल किंतु यार प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली अत्यंत शक्तिशाली। यह आपणଙ୍କର भविष्यत को आपणଙ୍କର भाग्य को बदलाइबार शक्ति रखे। तेनु निश्चित भाବରେ ए प्रतिकार गुड़िक अवलंबन करंतु।